I was originally asked if I could do the simultaneous translation on my own, and I said that might be difficult. Because just think about it, in our language, Telugu, the word in colloquial language, mata nantam. Message is sandesam. But God's word is Devuni Vakyam. So I can't do all that. So I'm going to trust Him to help me with all these different things. I'm really glad we celebrated the mothers, because someone asked me, what do fathers get on Father's Day? The bills from Mother's Day. Because in our church on Mother's Day, they make all the women stand and say nice things. మదర్స్ డే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము, దానికి సంతోషము. అయితే ఫాదర్స్ డేకి ఏంటి అని ఎవరు అడిగారు. మదర్స్ డేకి వచ్చిన బిల్స్ అన్నీ కూడా అప్పుడు వస్తాయని చెప్పాను. So when we ask all the mothers to stand on Father's Day, the pastor just says, all the men stand if you are able. ఫాదర్స్ డే రోజు ఫాదర్స్ అందరినీ ఒకవేళ నిలబడగలిగితే నిలబడండి అని మా పాస్టర్ గారు చెప్తారు. But today we're going to talk about something called the abundant harvest. సమృద్ధి అయిన కోత అనే విషయం మాట్లాడుకుందాం ఈ దినం. And I saw that your church had announced that you all have an outreach coming up in Davangere. దావన్గిరిలో అవుట్ రీచ్ ఒకటి ఉందని అనౌన్స్మెంట్స్లో విన్నాం. I have been on an outreach now for almost 30 years since I was saved. నేను రక్షింపబడ్డ సమయం నుంచి దాదాపు 30 సంవత్సరాలుగా అవుట్ రీచ్లో ఉన్నాను. I have been to 80 countries on 6 continents serving this gospel. ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ నేను దాదాపు 80 దేశాలు 6 ఖండాల్లో ప్రకటించాను. I'm never home for Mother's Day. మదర్స్ డే రోజు ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో లేను. When you ask my wife, how can you be away from your husband on Mother's Day? మదర్స్ డే మీరు బయట ఎలా ఉంటారు అని ఒకవేళ మా భార్యని అడిగితే, she says, long ago we decided that every day is our Father's Day. చాలా కాలం క్రితమే ఇది మా ఫాదర్స్ డే అని మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. So today's message is going to be a very simple message. ఈ దినం ఒక మామూలుగా ఒక సందేశం ఇవ్వదలుచుకున్నాను. We're going to look at the Gospel of Luke chapter 21 verses 1 through 4. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు చూద్దాం. And I'll just read the English version, and if you're reading in Telugu, read along. Jesus looked up and saw the rich putting the gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in 2 small copper coins. And he said, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them, for they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. The first part of this message is what we call visibility, the visible giver. 21 లూకా 21 మొదటి 4 వచనాలు చూసాము. దాని మొదటి భాగం ఏంటంటే కనపడేట్టుగా బాహ్యంగా ఇచ్చే వ్యక్తి గురించి. Any outreach you do has to be visible. మనం చేసే ఏ సువార్తీకరణ పనైనా కూడా కనపడాలి. Many of us somehow treat the church as a place we can come for rest. చాలామంది చర్చ్ ఎలాంటి స్థలంగా చూస్తారంటే విశ్రాంతి కోసం వచ్చే స్థలంగా చూస్తారు. We are tired during the week with the problems of the world. మనం ఈ లోకంలో ఎన్నో సమస్యలు కష్టాలు ఈ వారం అంతా కూడా ఎదుర్కొంటాం. So we come here for a little fellowship, a little worship. కొంత సమయము ఇక్కడ అందరితో సహవాసము, కొంచెంసేపు ఆరాధన. But if you want to truly understand the harvest, కానీ నిజంగా కోత గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే church needs to be considered a refueling stop. చర్చ్ అనేది మనము తిరిగి ఉత్తేజింపబడే ఒక స్థలంగా ఎంచాలి. It's like a gas station for the weary soul. మన అలసిపోయిన ఈ ఆత్మకి ఒక గ్యాస్ స్టేషన్ లాంటిది. So when you come and sit and the pastors here fill your tank up, మీరు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉపదేశకులు మీ ట్యాంకుల్ని నింపినప్పుడు you're supposed to go out during the world all week and give it away. లోకంలోకి వెళ్ళి వారమంతా కూడా దాన్ని మళ్ళీ మనం ఖాళీ చేయాలి. And on Saturday night when your tank is empty, శనివారం సాయంత్రము మన ట్యాంక్ మళ్ళీ ఖాళీ అయిపోయినప్పుడు you must come back here and ask them, fill me up again.
మళ్ళీ ఆదివారం వెనక్కొచ్చి నన్ను తిరిగి నింపండి అని అడగాలి. Worship is not for you, it's for God. ఆరాధన అనేది మనకు సంబంధించింది కాదు, అది దేవుడిది. If you disagree with the way things are in this world, ఒకవేళ ఈ లోకంలో ఉన్న విషయాలపై మనం ఒకవేళ అనుకూలంగా లేకపోతే God's not concerned. దేవుడేం పట్టించుకోడు. Here's something I'm going to tell you that is the simplest thing I can tell anybody. ఎవరికైనా చెప్పగలిగిన చాలా చిన్న విషయం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. God doesn't need you. దేవుడికి నీ అవసరం లేదు. He created the universe. దేవుడు ఈ విశ్వాన్నే సృష్టించిన సృష్టికర్త. He wants you. ఆయన నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు. And that is very, very humbling to the heart. అది మనం ఎరగడం అనేది ఎంతో తగ్గింపు కలగచేసే విషయం. When he asks us to go out and serve, ఆయన మనం బయటికి వెళ్ళి ఆయనకు పరిచర్య చేయాలని మన నుంచి కోరుతున్నప్పుడు, when he asks us to go out and do an outreach, మనం వెళ్ళి సువార్త పని చేయాలని ఆయన మన నుంచి కోరుతున్నప్పుడు, it is not for his glory. ఆయన మహిమ కోసం కాదది. He can do it without you. నీవు లేకుండా కూడా అది ఆయన చేయగలడు. The fact that he chooses us, ఆయన మనల్ని ఎందుకు ఎన్నుకుంటాడు అంటే, is the most beautiful part of Christian living. క్రైస్తవ జీవితంలో అతి సుందరమైన విషయం అది. Every other religion will say do so that you can please me. ప్రతి వేరే విశ్వాసం కూడా ఏమని చెప్తుందంటే, నీవు చేసే పనిని బట్టి దేవుడు సంతోషిస్తాడు అని. Jesus is the only one who on the cross said it is finished. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే సిలువలో అది సమాప్తమైందని చెప్పారు. He said there's nothing you can do to please me. నీవు చేయగలిగింది ఏది కూడా నన్ను సంతోషపెట్టలేదు. There is nothing you can do that will displease me because I stand in the gap. నీవు చేసేది ఏది కూడా నన్ను కష్టపెట్టలేదు, ఎందుకంటే మధ్యలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి. So what is the visibility here? The scripture tells us that Jesus looked up and saw the people giving. ఇక్కడ వాక్యంలో గనక చూస్తే కానుకలు వేసేవారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పారచూచారు అనుంది. And he saw them putting their offerings in the box. కానుకల పెట్టెలో వాళ్ళు కానుకలు వేయడం చూశారు ఆయన. But in his noticing, he noticed a widow put in 2 coins. అయితే ఆయన చూసినప్పుడు ఒక బీద విధవరాలు 2 కాసులు వేయడం చూశారు, గమనించారు ఆయన. See, the message is not did you give. నీవు ఇచ్చావా అనేది కాదు ఇక్కడ సందేశం. The message is reflected in this woman's life who gave it all. ఆమె జీవితంలో ఉన్న సమస్తాన్ని ధారపోసింది, ఇచ్చివేసింది అనేది సందేశం. There are 3 things you can give God. దేవుడికి 3 ఇవ్వగలం మనం. One is your time. ఒకటి సమయము. The other is your talent. రెండవది మనకున్న తలాంతు. And the third is the treasure, your wealth. మన ధనము. But all of that doesn't change the fact that he notices those who give more, he notices those who gave out of abundance. Who gave out of scarcity, sorry. లేమిలో నుంచి ఇచ్చిన వారిని ఆయన గమనిస్తాడు అనే విషయం మనం చూడాలి. And he said, truly I tell you, ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నిశ్చయముగా మీతో చెప్తున్నాను, that this poor widow had put in more than everybody else. ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటే ఎక్కువగా వేసింది. In my own journey I've had many experiences like this. ఇలా నా ప్రయాణంలో ఇలాంటి అనుభవాలు నాకు ఎన్నో సంభవించాయి. I was in the country of Malaysia. మలేషియా దేశంలో నేను ఉన్నప్పుడు, when a pastor asked me to come and preach in his church. అక్కడ పాస్టర్ గారు వాళ్ళ సంఘంలో వాక్యం బోధించమని నన్ను ఆహ్వానించారు. Now when he's originally from India, or his father was from India. ఆయన ఇక్కడ భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి. So even though you're from India and you live in a country, mana paadalvatal povus, some of our bad habits still remain. సో ఆయన ఆ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని అలవాట్లు ఇక్కడి ఆయన మానుకోలేదు. If you ask any Indian 2 things, they can never answer. ఏ భారతీయుల్ని కూడా ఏవైనా అడిగితే 2 విషయాలు వాళ్ళు చెప్పలేరు జవాబు. How long will it take to get to your church? ఎంతసేపు మీ చర్చికి చేరుకోవడానికి సమయం పడుతుంది? That's it. There's no answer. దానికి ఏమి జవాబు ఉండదు. How much time will it take to get there? ఎంత సమయం అక్కడికి వెళ్ళడానికి పడుతుంది? 10, 15, 20, maybe 45 minutes. 10, 20, 30, 40 నిమిషాలు అని చెప్తారు. And so when he gave me that information, I did not know how far the church was.
అలాంటి సమాచారం నేను విన్నప్పుడు అది ఎంత దూరం ఉంటుందో నేనైతే ఊహించుకోలేకపోయాను. So I was a reluctant giver. కాబట్టి నేను అంత అనుకూలంగా ఇవ్వని వ్యక్తిగా ఉన్నాను. I was angry that I have had to go 1 hour to this church. గంట సమయం పట్టింది, ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చిందని నేను దాన్ని బట్టి ఇష్టపడలేదు. And I'm a big guy. I'm really a big guy. నేను కొంచెం పెద్దవాడిని. And he bought a really small car that looked like it had attached a lawnmower to a dabba somewhere. నేను పట్టే దానికంటే చిన్న కారు ఆయన పంపించారు. And I was angry. దాన్ని బట్టి నాకు కోపం వచ్చింది. But when I got to that church, I saw what God does in his outreach. కానీ ఆ సంఘానికి నేను చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ దేవుడు ఎంత పని చేస్తున్నారో చూశాను. See, in Malaysia you have two rules. You have a Sharia law and you have a regular law. మలేషియా దేశంలో 2 రకాల నియమాలు ఉంటాయి. ఒకటి షరియా నియమము, ఇంకోటి మామూలు నియమాలు, ప్రభుత్వ నియమాలు. The Sharia is for the Muslims and the rest is for the others. షరియా నియమం అంతా కూడా అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్కి, మిగతా నియమాలు ఇతరులకి. But because it's a Muslim dominated country, it's very hard to get a license to build a church. అక్కడ ముస్లింలు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఆ దేశంలో చర్చ్ పెట్టడానికి లైసెన్స్ అంత సులువుగా దొరకదు. So when I arrived at the church, here's where it was. అక్కడికి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి ప్రాంతంలో అది ఉంది. It was upstairs. Downstairs was a karaoke bar. ఆ కింద ఏమో అదొక బార్ ఉంది, అక్కడ karaoke బార్. And upstairs also was an extension of a literal bar. పైన కూడా అలా ఈ బార్కే ఎక్స్టెన్షన్ అది పైన. That is the only place he was given to worship on a Sunday. ఆదివారం ఆరాధన చేయడానికి అలాంటి స్థలం మాత్రమే దొరికింది ఆయనకి. When I got in, I saw his wife was sweeping all the debris from last night, all the bottles and the cigarettes. నేను అక్కడ చేరుకునే సమయానికి ఆ పాస్టర్ గారి భార్య ఆ రాత్రి జరిగిన ఆ పార్టీలో మిగిలిపోయిన చెత్త చెదారం అంతా ఊడుస్తూ ఉంది. His son was practicing the keyboard. He had just come home from Bible school. ఆ సండే స్కూల్ నుంచి తిరిగి వచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయి కీబోర్డ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు. And the daughter was the one who was going to do the vocals, the singing. కూతురు పాట పాడడానికి సిద్ధమవుతా ఉంది. There were 12 chairs. 12 కుర్చీలు ఉన్నాయి అక్కడ. And that was his congregation. అది ఆయన సంఘము. And like today, he translated for me. ఇక్కడ తర్జుమా చేయబడ్డట్టుగా ఈ దినాన ఆయన ఆ రోజు తర్జుమా చేశారు. Now remember, I was reluctant because of all of my inconvenience to go to this place. ఆ స్థలానికి చేరుకోవడానికి అక్కడ ఉన్న అనానుకూల పరిస్థితులను బట్టే నాకు కొంచెం కోపం వచ్చింది. But when I got to the parking lot after I finished, the good Lord humbled me. కానీ అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అదంతా చూసిన తర్వాత దేవుడు నాకెంతో తగ్గింపునిచ్చాడు. There was a woman who was dressed very shabbily. ఒక స్త్రీ వచ్చింది, ఆమె అంత సరిగ్గా వస్త్రధారణ కలిగి లేదు. And she gave me an envelope, a small brown envelope like we used to make at home with scotch tape and the brown paper. మనం ఇంట్లో తయారు చేసేట్టుగా ఒక ఎన్వలప్ కవర్ తయారు చేసుకొని వచ్చింది. And she said, I'm supposed to take care of my preachers and teachers. నా ప్రసంగికులని, నా బోధకులకి నేను వాళ్ళని చూసుకునే బాధ్యత నాకుంది అని చెప్పింది ఆమె. Now I want you to understand something very simple here. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. She didn't understand a word I said because she was listening to it in Tamil. ఆమె నేను చెప్పింది ఏమీ వినలేదు, ఎందుకంటే ఆమె అర్థం చేసుకునేది తమిళ్ కాబట్టి. My effectiveness was zero. It was his effectiveness that made whatever I said come alive. నేను చెప్పిందంతా కూడా ఆ తర్జుమా చేసిన ఆయన చెప్పిన దాన్ని ఆమె అర్థం చేసుకుంది. So when I arrived back at the hotel, I had the guts to open the envelope. నేను తిరిగి నా హోటల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎన్వలప్ తెరిచి చూశాను. And I almost started to cry because there was the equivalent of about $6 US, which was about 1 week's pay for her. దాదాపు అమెరికా డాలర్లో చెప్పాలంటే $6, అంటే అది వారికి వారం విలువ చేసే జీతంతో సమానమైంది ఇచ్చింది కాబట్టి నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. So I called my friend in the US who introduced me to this pastor. ఈ పాస్టర్ గారికి నాకు పరిచయం చేసిన నా అమెరికా స్నేహితుడికి నేను ఫోన్ చేశాను. I said that was the most amazing work I saw with 12 people, how he has disciplined them. 12 మందిని ఎంత క్రమశిక్షణలో ఆయన తర్ఫీదునిచ్చాడో అది చూసి ఎంతో నేను సంతోషించానని చెప్పాను. And my friend told me the real truth. అప్పుడు నా స్నేహితుడు ఆ సత్యాన్ని చెప్పారు. He said that pastor has planted 400 such churches in Malaysia.
మలేషియా దేశంలో 400 అలాంటి సంఘాలు ఆ పాస్టర్ గారు స్థాపించారని చెప్పారు. Are you doing anything that Jesus is looking up and taking notice? దేవుడు నిన్ను చూసి గమనించేట్టుగా ఏమైనా చేస్తున్నావా? Are we doing our giving just because it's ritual? Are we doing our praising just because it's tradition? మనం చేయడము, మనము ఇవ్వడం అనేది కూడా ఏదో యాదాపలంగా, ఏదో ఆచారయుక్తంగా చేస్తున్నామా, లేకపోతే దేవుడు గమనించేట్టుగా చేస్తున్నామా? Are we doing something so unusual that he looks up and says, she gave more? ఏదైనా సామాన్యమైనది కాకుండా ఏదైనా ఇవ్వగలుగుతున్నామా? దేవుడు చూసి గమనించి ఈ వ్యక్తి నాకు ఎక్కువగా ఇచ్చాడు అని చెప్పుకునేట్టుగా. So first was the visibility of the giver. Second is what you call the giving. I call this viability, but the word means how appropriate, how needed is that gift. మొదటిది ఇచ్చిన వ్యక్తి నీ దేవుడు గమనించడము. రెండవది ఇవ్వబడిన కానుక ఎంత విలువైనది లేకపోతే ఎలాంటిది అనేది. Today when you leave here, ఇక్కడి నుంచి ఈ దినం మనం ఇక్కడ జీవిస్తున్న సమయంలో, during the course of the week, ఈ వారం అంతటిలో కూడా సమయంలో, if you go to a restaurant, ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తే, when you react with the people, do they know that you're a Christian? మనము మన ప్రతిస్పందనలో, మన ప్రవర్తనలో వేరే వాళ్ళు మనం ఒక క్రైస్తవుడు అని గమనించగలుగుతున్నారా? Or are you afraid of what they will say? లేకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనే భయంతో మనం జీవిస్తున్నామా? See, fear is a very interesting thing. భయము అనేది చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం. Sometimes our participation in God's work, కొన్నిసార్లు దేవుడి పరిచర్యలో మనం పాలు పొందడం అనేది, we put self-imposed windows, we put self-imposed blocks in our life. మన జీవితంలో మనకి మనమే కట్టుకున్న కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. For example, what if that widow had said that day, I'm not dressed enough to stand up and go to the box? ఆ దినాన ఆ విధవరాలు ఒకవేళ నేను సరిగ్గా దుస్తుల్లో లేను, మంచి దుస్తుల్లో లేను, ఆ కానుక పెట్టెలో వేయడానికి నేను సరిపోను అనుకోనుంటే ఏమయ్యేది? Maybe she had come by a bus, or maybe she had come by a rickshaw, or maybe she had come by a train. Or what if she thought, I don't have a nice car, what will they think? ఒకవేళ ఆమె బహుశా ఆ రోజు బస్సులో వచ్చి ఉంటుందో, రిక్షాలో వచ్చి ఉంటుందో, ట్రైన్లో వచ్చి ఉంటుందో, నేను కార్లో రాలేదు కదా, నేను సరిపోను అక్కడికి వెళ్ళడానికి అనుకోలేదు ఆవిడ. You should never care what other people think when you feel God has called you. దేవుడు ఒకవేళ నిన్ను పిలిచాడు అని నీవు నమ్మితే ఇతరులు దాని గురించి ఏమనుకుంటారని నీవు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. You should not worry. So in the restaurant when I'm sitting usually, రెస్టారెంట్లో నేను కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా, and the waiter comes by, ఆ వెయిటర్ వచ్చినప్పుడు, now when I'm in India and all that, I let the host deal with it, but when I'm the host, here's what I do. నేను భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను పిలిచిన వ్యక్తి, ఆహ్వానించిన వ్యక్తి అవన్నీ చూసుకోవడం అనుకుంటాను. కానీ నేనే ఒకవేళ ఆహ్వానించే వ్యక్తిగా ఉంటే ఏం చేస్తానంటే, I tell the waiter, I said, in a moment we are going to pray. I don't tell them to which God or who. I just said, in a moment we're going to pray. Do you have any needs we can pray for you? ఒక క్షణంలో, కొద్ది సమయంలో మేము ప్రార్థన చేయబోతున్నాము, నీకేమైనా అవసరాలు ఉన్నాయా, దానికోసం మేము ప్రార్థన చేయాలా అని అడుగుతాను ఆ వెయిటర్ని. People may not believe in your God, but everybody believes that they need hope. వాళ్ళు ప్రజలందరూ కూడా దేవుడిలో, ఈ దేవుడిలో నమ్మకం ఉంచకపోవచ్చు, కానీ వారందరికీ కూడా అవసరాలు ఉన్నాయి ప్రార్థన కొరకు. And they'll say, my sister has got surgery, or my brother just lost his job, or money is tight. They'll give you their need. నా సహోదరుడికి ఉద్యోగం కావాలనో, లేకపోతే మా చెల్లికి ఆపరేషన్ అనో, దేని విషయమో అయినా కూడా వారు ఏదో ఒక అవసరాన్ని చెప్తారు ప్రార్థన విషయమై. And I always ask their name. ప్రతిసారి నేను వారి పేరు అడుగుతాను. And then we let him go to get our order. ఆ ఆర్డర్ తీసుకురావడానికని అప్పుడు పంపిస్తాం. And then when we are praying, I pray for him by name with his need. అప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన పేరుతో ఆయన అవసరాల కోసం ప్రార్థన చేస్తాను. And when he comes back, we tell him, we collectively prayed for you. మేమందరం కూడా నీ కోసం ప్రార్థన చేశాము అని చెప్తాను. See, this is very different, and let me explain this to you in again a very simple explanation. చాలా ఈ ఉదాహరణతో ఇది నేను వివరిస్తాను. The Great Commission is to make disciples. ఈ గ్రేట్ కమిషన్ మనకి ఇవ్వబడింది
అది శిష్యులకు ఇవ్వబడింది. And the great commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul and mind. అన్నిటికంటే ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏంటంటే మన దేవుణ్ణి మనము మన మనస్సంతటితో, మన పూర్ణ హృదయంతో, బలముతో, ఆత్మతో సేవించాలని. So we have been called to both make disciples and to love. మనము శిష్యులుగా చేయడానికి పిలువబడ్డాము, ప్రేమించడానికి పిలువబడ్డాము. And చిన్నప్పుడు I used to play the same game that you used to play. I mean, I grew up in Vizag, so many railway tracks ended at our station. నేను చిన్నప్పుడు వైజాగ్లో పెరిగాను. అక్కడ రైలు పట్టాలన్నీ కూడా అక్కడే ముగిసాయి. Because it's a junction, so the many trains stopped there. అది జంక్షన్ కాబట్టి చాలా ట్రైన్లు వచ్చి అక్కడే ఆగిపోతాయి. So we knew of many unused tracks that we could play on where we knew no train would come. అక్కడ పట్టాల మీదకి ట్రైన్లు రాని పట్టాలు ఉండేవి. అవి వాడకంలో ఉండవు కాబట్టి మేము ఆటలు ఆడుకునే వాళ్ళం అక్కడ. So we used to play the game as to who can stay on the rail longer, balancing on the rail. పట్టాల మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఎక్కువసేపు ఎవరు నిలబడగలరని ఆట ఆడుకునే వాళ్ళం. And I'm giving you an example which you can understand because you also did the same thing. మీరు ఇలాంటి పనులే చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఉదాహరణ దాటితో ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. But after a while we figured out something. దాని తర్వాత ఒకటి కనుక్కున్నాం మేము, that if we had a friend on the other rail, ఒక స్నేహితుడు వేరే పట్టాపై ఉంటే, and we connected ourselves with a bamboo stick or something, that he was holding one end and I was holding one end. ఒకవేళ ఒక వెదురు కర్ర అతను ఒక వైపు ఇంకో వైపు నేను పట్టుకుంటే, we could go much longer than we could balance on our own. ఒక్కళ్ళమే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన దానికంటే ఇద్దరం కూడా కర్ర పట్టుకొని ఎక్కువ దూరం నడవగలిగే వాళ్ళం. The great commandment and the great commission are parallel lines that will never meet. ప్రధానమైన ఆజ్ఞ, ప్రధానమైన కమిషన్, ఇవి రెండు కూడా ఎప్పుడు కూడా కలుసుకోవు. God wants them to coexist with us connecting them. అవి రెండు కూడా ఎప్పుడు కలిసి వెళ్ళాలని, అవి మనతో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. So before you can witness to anybody, you have to make sure you love them. ఎవరికైనా మనం సాక్ష్యం చెప్పేప్పుడు, సువార్త చెప్పేప్పుడు వాళ్ళని ప్రేమించాలి తప్పకుండా. After you have loved them, you have to make sure you witness to them. ప్రేమించిన తర్వాత తప్పకుండా వారికి సువార్త చెప్పాలి. That is what is called outreach. అది సువార్తీకరణ అంటే. That is what is called harvest. అది కోత అంటే. Because if you remember the parable of the harvest, ఇక్కడ కోత గురించిన ఉదాహరణ మనం చూస్తే, ఉపమానం చూస్తే, the labor is his. ఆ పనివారు ఆయనకి చెందినవారు. The laborers are his. పని ఆయనది, పనివారు కూడా ఆయన వారే. The reward is his. బహుమానము ఆయన ఇచ్చేదే. The field is his. పొలము ఆయనదే. We are just called to participate in it. మనము కేవలము పాత్రదారులుగా ఉండడానికే పిలువబడ్డాం. We have to realize that at any given time the good Lord is watching us. మనము మన దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని గమనిస్తున్నాడు అనే విషయం మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And if he is watching us, are you doing something unusual that he says, you know what, that person understands what giving is? ఆయన మనల్ని గమనించి ఈ వ్యక్తి ఇవ్వడం అంటే ఏంటో ఈయనకి తెలుసు అనేట్టుగా మనం చేయగలగాలి. So first we talked about the fact that the gift has to be visible. మొదటిగా మనము ఆ బహుమానం అనేది కనపడేట్టుగా ఉండాలని, గమనించేట్టుగా ఉండాలని చెప్పుకున్నాము. And then we said it has to be viable, it has to have meaning. తర్వాత అదొక అర్థవంతంగా ఉండాలని చెప్పుకున్నాము. In order for the gift to have victory. దానివల్ల ఆ బహుమానానికి ఒక జయం వస్తుంది. He ends that passage by saying this. ఈ వాక్య భాగాన్ని ఈ మాటతో యేసు ప్రభు వారు ముగించడం చూస్తాం. For they all gave out of their abundance. వారందరూ తమకు కలిగిన సమృద్ధిలో నుండి కానుకలు వేసిరి. But she out of her poverty. కానీ ఈమె తన లేమిలో తనకు కలిగిన జీవమంతయు వేసెను. I'm going to tell you a story that is one of the most beautiful stories I've heard of Christian witness. క్రైస్తవ సాక్ష్యం గురించి నేను విన్న ఒక చక్కని కథ మీకు చెప్తాను. This takes place, of course, in China after Mao came to power in the middle 1930s. 1930 దశకంలో మావో పరిపాలించే సమయంలో చైనాలో జరిగిన సంఘటన ఇది. And we had what was called
China was quite a lot of missionaries were there. They had what was called the Boxer Rebellion, and they sent them all out. చైనా దేశంలో ఎంతోమంది మిషనరీలు ఉండినారు. వాళ్ళని తర్వాత వీళ్ళు ప్రభుత్వం వారు తిరిగి పంపించేశారు వెనక్కి. And like we had the Iron Curtain in Europe, we had what was called the Bamboo Curtain in China. ఐరోపా ఖండంలో బ్యాంబూ కర్టన్, ఐరన్ కర్టన్ అని ఎలా ఉందో చైనాలో కూడా ఈ బ్యాంబూ కర్టన్ అని ఉంది. So one of my dear friends, John Bechtel అనే ఒక స్నేహితుడు ఏం చెప్పారంటే, he was raised in China but had been expelled by Mao. ఆయన చైనాలో పెరిగాడు కానీ మావో ఆయనను పంపించేశారు వెనక్కి. So he went off to the West, got educated, but because he spoke fluent Mandarin, he decided to visit China again. ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి చక్కగా చదువుకున్నాడు, కానీ తిరిగి చైనాకు వెళ్ళి సువార్త పనిచేయాలని కోరుకున్నాడు. So when he was admitted back in China, he went with one goal in mind. ఆయన చైనాకి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు ఒకే ఉద్దేశంతో వెళ్ళాడు. He said, I want to find a Christian woman ఒక క్రైస్తవ మహిళ నాకు కనబడాలి, నేను చూడాలి, who has survived all this mess that Mao created. ఈ మావో చేసిన ఈ గందరగోళ పరిస్థితులన్నీ తట్టుకొని నిలబడగలిగిన స్త్రీ. And he said that those were the days of communism where everybody were dressed alike. అవన్నీ కూడా కమ్యూనిస్టు సమయాలు, కాలము కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకే రీతిలో తయారై దుస్తులు వేసుకుని ఉండేవాళ్ళు. But there was no happiness on their face. కానీ వాళ్ళ ముఖాల్లో ఏమాత్రం సంతోషం ఉండేది కాదు. And he says the only way to find a Christian is if I find someone whose face has joy in this misery. ఈ కాలంలో నేను ఒక క్రైస్తవ స్త్రీని ఎలా కనుగొనగలనంటే ఎవరి ముఖంలో కాస్త సంతోషం, చిరునవ్వు ఉంటుందో అటు వ్యక్తిని నేను చూడాలనుకున్నాడు. And he saw one such woman walking on the road. అలాంటి స్త్రీ ఒక ఆవిడ కనబడింది రోడ్డు మీద నడుస్తూ. And he asked her, are you a Christian? And she said yes. నీవు క్రైస్తవురాలివా అంటే అవును అని చెప్పింది ఆమె. But I need to introduce you to a better Christian than me. కానీ నీకంటే ఇంకా ఉత్తమమైన క్రైస్తవుడికి నీవు నాకు పరిచయం చేయాలి అని అడిగాడు. So he says, I'll do anything to meet her. What do you need? ఏమైనా కూడా నేను చేస్తాను, నువ్వు ఎలా కలవాలో చెప్పు అని అడిగింది. She says, all I want is a little perfume. It had been banned in China. పర్ఫ్యూమ్స్ అప్పుడు బ్యాన్ చేశారు చైనాలో. So he went to his room and took his wife's perfume, little bit out, put water in the rest, and he took his wife's perfume out without asking her. ఆయన భార్య పర్ఫ్యూమ్ ఉంటే ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి అందులో కొంత ఖాళీ చేసి నీళ్లు పోసేసి తీసుకెళ్ళాడు. Think about what he said. He says, I left the diluted perfume for my wife. ఆయన భార్య వాడే ఆ పర్ఫ్యూమ్లో కొన్ని నీళ్లు కలిపి దాన్ని పల్సన్ చేసి వెళ్ళాడు. But I didn't want to cheat the woman of God by giving her the right perfume, right? So కానీ ఆ దైవ జనురాలికి మాత్రం అలాంటిది మంచిది ఇవ్వదలిచాడు ఆయన. So John said that evening he was introduced to a lady and he tells the story like this. ఆ సాయంత్రము ఒక స్త్రీకి ఆయన పరిచయం అయ్యాడు, ఇలా చెప్పాడు ఆ వృత్తాంతం గురించి. This lady was living in the smallest apartment at the end of an apartment block, in a very dark part of the apartment. ఒక సామాన్యమైన ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక చిన్న భాగంలో ఈ స్త్రీని చాలా చీకటి ప్రదేశంలో నివసించడం గమనించాడు. Her story was that her father at once owned that whole apartment building. ఆమె కథ ఏంటంటే ఆమె తండ్రి ఒకప్పుడు ఆ అపార్ట్మెంట్ యజమాని. She was taken to the center of a football stadium and asked to give up her belief in Jesus Christ. ఒక ఫుట్బాల్ స్టేడియం మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి ఆమె విశ్వాసము, దేవుడిపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టాలని అడగబడింది. They stripped her naked and put a dunce cap on her head and said, will you renounce Jesus? ఆమెని దుస్తులంతా కూడా తీసివేసి ఆమె తలపై ఒక వస్త్రధారణ పెట్టి అడిగారు, నీవు వదిలేస్తావా యేసు ప్రభుని అని. And she said, I will never give up my love for my Lord. నేను ఎప్పుడూ కూడా నా దేవుడిపై ఉన్న ప్రేమను నేను విడిచిపెట్టలేను అని చెప్పింది ఆవిడ. So her punishment was, ఆమెకి విధించబడిన శిక్ష ఏంటంటే, for the rest of her life, ఆమె జీవితకాలం అంతా కూడా she would have to rake the open latrines on either side of the apartment. ఆమె అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న రెండు వైపులా కూడా ఆ లెట్రిన్స్ అన్ని కూడా క్లీన్ చేయాలి. She would have to do that for the rest of her life. Now at one time her father owned the building. ఒకప్పుడు తన తండ్రి అపార్ట్మెంట్ సొంతదారుడు, ఇప్పుడేమో అలాంటి పని తన జీవితకాలం అంతా చేయాలి.
So John said, when I saw her, she was sitting in this cold apartment, and I asked her, what can I get you? After he heard her story. ఆమె కథ అంతా విన్న తర్వాత ఈ జాన్ అనే స్నేహితుడు నీకోసం నేను ఏం చేయగలను అని అడిగాడు. He said, you are a true believer. Can we give you some money? నీవు ఒక నిజమైన విశ్వాసివి, నీకేమైనా డబ్బులు కావాలా అని అడిగాడు. He says, no. ఆమె కాదు, వద్దు అన్నది. Can we give you some clothes? నీకేమైనా బట్టలు కావాలా? He says, no. ఆమె వద్దు అన్నది. What can we give you? ఏమి ఇవ్వగలము? He says, for 30 years I have just been repeating things I had memorized from the Bible. I would do anything to have a Bible. 30 సంవత్సరాలుగా నాకు గుర్తున్న వాక్య భాగాలన్నీ కూడా నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. బైబిల్ లేదు నా దగ్గర, బైబిల్ ఒకటి కావాలి అని అడిగింది. But in those days, Bibles, you were banned from bringing Bibles into China. ఆ దినాల్లో చైనాలోకి బైబిల్ తీసుకెళ్ళడానికి నిషేధించబడింది. And if you brought a Bible in your passport, they wrote one Bible in, one Bible out. If you had 6, you had to take 6 out. ఒకవేళ ఒక బైబిల్ తీసుకొస్తే పాస్పోర్ట్ మీద ఒక బైబిల్ తెచ్చారని, 6 తెస్తే 6 తెచ్చారని తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళేప్పుడు కూడా ఆ లెక్క చూసుకునేవాళ్ళు. So John was now confused. How does he help this woman? అప్పుడు జాన్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే ఎలా సహాయపడగలను ఈ వ్యక్తికి అనుకున్నాడు. When he got back to his hotel, he met a Chinese friend of his, another pastor. ఇంకొక పాస్టర్ గారి స్నేహితుడిని హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కలుసుకున్నాడు. Who had just come in from Hong Kong. హాంకాంగ్ నుంచి వచ్చాడు అప్పుడే. He says, do you have any Bibles? మీ దగ్గర ఏమైనా బైబిల్స్ ఉన్నాయా అని ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు. He said, I have 6 Bibles. 6 బైబిళ్ళు ఉన్నాయి నా దగ్గర అని ఆ వ్యక్తి చెప్పారు. But my passport says 6, and if I don't take 6 on the way out, they'll arrest me. కానీ నా పాస్పోర్ట్ మీద 6 ఉన్నాయి కాబట్టి నేను తిరిగి 6 తీసుకెళ్ళకపోతే వెనక్కి నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు. Remember what we are talking about, right? We're talking about the giving, the gift, and the giver. మనము బహుమానం గురించి, ఇచ్చే వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. And now we are at the stage of the victory of such giving. అటువంటి ఇవ్వడంలో ఉన్న జయం గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. John told his friend, give me those 6 Bibles, I'll give them back to you. ఆ జాన్ ఏమన్నాడంటే, నాకు ఆ ఉన్న 6 బైబిల్ ఇచ్చేసేయి, అవి మళ్ళీ నేను తిరిగి ఇస్తాను. So he and his wife Donna sat down, and from one Bible they took out Matthew, Mark, Luke, and John. From another they took out another, and from each Bible they took out enough to have a complete Bible. వారు ఆ 6 బైబిల్లో నుంచి కొన్ని పుస్తకాలను తీసి వాళ్ళు ఒక బైబిల్ తయారు చేశారు. ఒక్కొక్క బైబిల్లో నుంచి కొన్ని గ్రంథాలని లేకపోతే పుస్తకాలను తీసి. And if you want to really hear the story for yourself, go in and type in T-shirt Bible John, and it should come up on his stories. But it's called the T-shirt Bible. Here's why. టీ-షర్ట్ బైబిల్ అనే విషయాన్ని మనం గూగుల్ చేస్తే కూడా ఆ విషయాలను వస్తాయి. టీ-షర్ట్ బైబిల్ అని ఎందుకు పిలువబడిందంటే, so Donna took all the Bibles, and with needle and thread she pierced them and stitched them together and put a T-shirt as a cover, and that's what they took to this lady in that corner. అవన్నీ కూడా ఆ బుక్కుల్లో నుంచి తీసిన తర్వాత ఆ పేజీలన్నీ కూడా కలిపి కుట్టి ఒక టీషర్ట్ని కవర్గా కుట్టి దాన్ని బహుమానంగా ఇచ్చారు ఆవిడకి. And when they gave it to her, they took with them some money and some clothes. ఆవిడకి ఆ బైబిల్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని బట్టలు, కొన్ని డబ్బులు కూడా తీసుకెళ్లారు. The money, she says, put it in that drawer. Someone can use it. ఆ డబ్బులు అదేదో డ్రాలో పెట్టండి, ఎవరైనా వాడుకుంటారని చెప్పింది. She says, for the work I do, I don't need new clothes. నేను చేసే పనికి నాకు కొత్త బట్టలేం అవసరం లేదు అన్నది ఆవిడ. But then she clutched the Bible to her chest. కానీ బైబిల్ తీసుకున్నప్పుడు హత్తుకుంది దాన్ని. And she kept saying in Chinese, "Boboy, boboy," which simply means precious, precious. ఎంతో విలువైంది, ఎంతో అమూల్యమైంది అని చెప్తూ దాన్ని హత్తుకుంది. See, the word of God, దేవుని వాక్యము, when utilized for the work of God, దేవుడి పని కోసం వాడబడినప్పుడు, will change the world of God. దేవుని ప్రపంచాన్ని అది మార్చివేస్తుంది. The Bible is actually our blueprint. దేవుని వాక్యం అనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాంటిది. It tells you how to give, it tells you how to receive, it tells you how to love, it tells you how to share. ఎలా ఇవ్వాలో, ఎలా తీసుకోవాలో, ఎలా ప్రేమించాలో, ఎలా పంచుకోవాలో అన్నీ మనకి తెలియజేస్తుంది. And so when I look at this particular verse that we have shared today, ఈ వాక్య భాగం మనం చూసింది, ఒకవేళ దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, many people ask me why I do what I do. చాలా మంది నేనేం చేస్తున్నానో, ఆ పని ఎందుకు చేస్తున్నానో అని అడుగుతారు. They say, don't you ever get tired? మీకు విసుగు రాదా అని అడిగారు.
It is tiring. I'm 62 years old. I'm not getting any younger. 62 సంవత్సరాల వయసు నాకు అలసట వస్తుంది. But I've been doing this now for 35 years. 35 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పని చేస్తున్నా నేను. Last year I spent 142 nights in a hotel room as part of outreach of our ministry. గత సంవత్సరం 142 దినాలు నేను ఒక హోటల్లో గడిపాను ఈ సువార్థీకరణ కొరకు. God's service is lonely. దేవుడి పరిచర్య ఒంటరిగా చేసేదిగా ఉంటుంది. God's service is scary. దేవుడి పరిచర్యలో కొన్ని భయంకరమైన అనుభవాలు ఉంటాయి. God's service is tiring. అలసట ఉంటుంది. But God's service is fulfilling. కానీ దేవుని పరిచర్యలో ఎంతో గొప్ప తృప్తి ఉంటుంది. See, as a corporate person, because I started doing public expression of my faith, I lost a lot of business. నేను కార్పొరేట్ లో చేసే పనిలో నేను తీసుకునే ఈ సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఎంతో బిజినెస్ కోల్పోయాను. Having been raised in a Hindu Brahmin family, when I became a Christian, I lost a lot of friends. హిందూ బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నేను ఈ విశ్వాసం వల్ల ఎంతో మంది స్నేహితుల్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. But I have never lost any sleep. కానీ ఎప్పుడూ కూడా నిద్ర పోగొట్టుకోలేదు, విశ్రాంతి పోగొట్టుకోలేదు నేను. We recently lost a giant of the faith. His name was Henry Blackaby. హెన్రీ బ్లాకబీ అనే ఒక విశ్వాస వీరుణ్ణి మనం పోగొట్టుకున్నాం. He wrote a book called Experiencing God. ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్ అనే పుస్తకం ఆయన రాశారు. It was the first Bible study I had studied when I became a believer. నేను విశ్వాసిగా మారినప్పుడు బైబిల్ స్టడీ కోసం వాడిన మొదటి పుస్తకం అది. And in that book Henry Blackaby says this. ఆ పుస్తకంలో హెన్రీ బ్లాకబీ ఈ మాట చెప్తారు. He says God goes ahead of you. దేవుడు నీకంటే ముందుగా వెళ్తాడు. As a beacon of light. ఆయన ఒక వెలుగుగా నీ ముందు ఉంటారు. He stands behind you as a pillar of might. ఆయన నీ వెనక ఒక స్తంభము, బలమైన స్తంభముగా నిలబడతాడు. He's beneath you to bear your weight. ఆయన నీ కింద ఉండి నీ బరువును కాస్తాడు. He's beside you to give you safety. ఆయన ఇరువైపులా ఉండి నీకు భద్రతనిస్తాడు. So even when you're alone, even when you're lonely, you're never alone. నీవు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒంటరితనం అనేది నిన్ను ఆవహించకుండా చూస్తాడు. The greatest encouragement I can give you this Sunday, ఈ ఆదివారం మీకు ఇచ్చే అతి గొప్ప ప్రోత్సాహం నేనేంటంటే, and it being Mother's Day, let's remember the words of our Lord to his mother from the cross. మదర్స్ డే కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సిలువపై నుండి తన తల్లికి చెప్పిన మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Our God cared about relationships. ఎక్కువగా he cared about the relationship. ఆయన సంబంధాలు, మానవ సంబంధాల గురించి పట్టించుకున్నాడు ఆయన. He told his disciple, his favorite disciple John, he says, son, behold your mother, mother, behold your son. ఆయనకి ఇష్టమైన శిష్యుడికి తన తల్లిని అప్పచెప్తూ ఇదిగో నీ కుమారుడు, ఇదిగో నీ తల్లి అని అప్పచెప్పినట్టుగా చూస్తాం. Our own son, and I have to be honest with you because I don't hide anything from anybody, our own son has walked away from the faith at this stage in his life. తన జీవితంలో బ్రదర్ కొడుకు విశ్వాసం నుంచి పక్కకి వెళ్ళాడు. And many of you may have situations like that in your own life. చాలా మంది మనలో కూడా అటువంటి పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోవచ్చు మన జీవితంలో. We're worried what people will think. How can this happen in an evangelist family? ఒక సువార్త పని చేసే వ్యక్తి కుటుంబంలో ఇలా జరగవచ్చు అని చాలా మంది అనుకుంటారు. It can happen because just like love is real, the devil is real. ప్రేమ ఎలా నిజమైందో సాతానుడు కూడా అలాగే నిజమైన వ్యక్తి కాబట్టి అది సంభవించవచ్చు. And it can happen because just because good is real, evil is real. మంచి ఎలా నిజమైందో చెడు కూడా అలాగే నిజమైంది కాబట్టి జరగవచ్చు. And I tell people everywhere, I said, my goal in life is not to worry about what separates from me on earth. నా జీవితంలో నన్ను దేవుణ్ణి నా ఉద్దేశాల నుంచి నన్ను వేరుపరిచే విషయం గురించి నేను ఎక్కువగా కలవరపడను. Because one day when I stand in front of him, he's going to ask me a question. ఒక దినం నేను దేవుడి ముందు నిలబడ్డప్పుడు ఆయన నన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు. And the question will be, what did you do with my name? నా నామంతో నీవేం చేశావు అని.
And at that point, I cannot give excuses like, God, you don't understand the finance company, you don't understand my son's job, you don't understand my wife. దేవా నీకు ఫైనాన్స్ కంపెనీ విషయం నీకు అర్థం కాదు, లేకపోతే నా భార్య కుటుంబ జీవితం గురించి నా కొడుకు గురించి నీకు అర్థం కాదు అని నేను చెప్పలేను. God is looking at this world thinking, are they worshiping me out of their abundance? దేవుడి లోకాన్ని చూసి వారికి కలిగిన సమృద్ధిలో నుంచి వారు నన్ను ఆరాధిస్తున్నారా అని చూస్తున్నాడు. Or are they still being disciplined and following me when they have nothing? లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమీ లేని సమయంలో కూడా ఎంతో క్రమశిక్షణతో నన్ను వెంబడిస్తున్నారా? You know, when I look at my wife on Mother's Day and I see how hard she struggles, he'll come back. They all do. I'm not worried about that. మదర్స్ డే రోజు నా భార్యను చూసి ఆమె పడే కష్టాలను నేను చూసినప్పుడు, and when I call her tonight, I'll realize she's lonely. ఈ రాత్రి నేను ఆమెకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆమె ఒంటరిగా ఉందనే విషయం నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంది. Because her husband's far away and her son may not call. ఆమె కొడుకు ఆమెకి కాల్ చేయకపోవచ్చు, ఆమె భర్త ఏమో దూరంగా ఉన్నాడు. But he's looking at both of us. కానీ ఆయన మా ఇద్దరిని చూస్తున్నాడు. Did you give out of your abundance or did you give everything you have? నీ కలిగిన సమృద్ధిలో నుంచి ఇచ్చావా, నీ లేమిలో నుంచి ఇచ్చావా? Partial obedience is disobedience. కొద్దిగా విధేయత చూపించడం అనేది అవిధేయతతో సమానము. God doesn't want your excess. He wants everything. ఆయన నీ సమృద్ధి కోరుకోవట్లేదు, ఆయన సమస్తాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. Let me close in prayer. ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందాం. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for your mercies and your grace. We thank you for what you give us and what you expect from us. As we leave this place, Lord, give us the burden to give you everything. Amen.